ناصر باغ کو چھیڑنے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے تھا، سمجھ نہیں آتی ناصر باغ کو کیوں چنا گیا، یہ لاہور کی شناخت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سمو اقتداروں کے حوالے سے درخواستوں پر سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ عدالت کی پی ایچ اے کو آئندہ سماعت پر پارکوں کی بحالی سے متعلق پالیسی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ مجھے کہیں سے معلومات ملی کہ ناصر باغ میں درخت کٹ رہے ہیں۔ اورنج لائن اور میٹرو نے پہلے ہی ہمارے تاریخی ورثے کو خراب کیا۔ یہاں 20 ایسی جگہ ہیں جہاں یہ پروجیکٹ ہو سکتا تھا۔ اگر آپ پنجاب اسمبلی سے آگے آئیں تو یہ لاہور ہے جسے بچانا ضروری ہے۔ عدالت نے مختلف محکموں سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کارروائی آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ سندھ حکومت نے خواتین کو اسکوٹی چلانے کی تربیت دینے کا آغاز کر دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام احمد نے کہا کراچی میں کورنگی، گلشن اقبال اور ملیر میں تربیت کا آغاز ہو چکا ہے۔ حیدرآباد میں اسکوٹی تربیت 18 دسمبر سے شروع ہوئی۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی تربیت جلد شروع کی جائے گی۔ اسکوٹی چلانے کی تربیت محفوظ رائڈنگ کے لیے دی جا رہی ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانا حکومت سندھ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نیو یارک شہر کے میئر زہران ممدانی کی نئی انتظامیہ میں اہم رکن کیتھرین المونتے ڈیکوسٹا مستعفی۔ انہوں نے یہ اقدام ایک عشرے پرانی یہود مخالف پوسٹ سامنے آنے پر کیا۔ کیتھرین المونتے ڈیکوسٹا نے بیان میں کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنی پرانی پوسٹ پر افسردہ ہیں۔ کیتھرین المونتے ڈیکوسٹا کو نئے میئر آف اپائنٹمنٹس کی سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق استعفیٰ زہران ممدانی نے قبول کر لیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری ڈی نوٹیفائی، صدر نے منظوری دے دی۔ طارق محمود جہانگیری اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نہیں رہے۔ وزارت قانون نے طارق محمود جہانگیری کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معزول جج طارق محمود جہانگیری کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ عدالت نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تقرری کے وقت ڈگری نہ ہونے پر عہدہ خالی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ جسٹس طارق جہانگیری کی عدالت میں آج کے کیسز کی کاز لسٹ منسوخ۔ کیسز جلد کسی دوسرے بینچ میں سماعت کے لیے بھجوائے جائیں گے۔ سانحہ 9 مئی کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملہ کیس کی سماعت مکمل۔ انسداد دہشت گردی عدالت آج فیصلہ سنائے گی۔ عدالت نے حتمی بحث کے بعد گزشتہ روز مقدمے کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ مقدمے کے 25 ملزمان کا چالان جمع کرا لیا گیا تھا۔ 4 ملزمان دوران ٹرائل اشتہاری ہو گئے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کی حاضری مکمل کی گئی۔ PTI رہنماؤں پر کارکنوں کو 9 مئی بغاوت اور فسادات پر اکسانے کا الزام ہے۔ پنجاب کے شہروں میں بدستور سمو کا راج۔ لاہور 436 AQI کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ میں صبح سویرے دھند۔ موٹر وے اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ M1 پشاور سے رشکئی، M2 لاہور سے کوٹ مومن تک اور موٹر وے M3 پر فیض پور سے جڑانوالا تک بند۔ M5 پر ملتان سے روہڑی اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر ٹریفک معطل رہی۔ محکمہ موسمیات نے پہاڑی علاقوں پر برفباری اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کی نوید سنا دی۔ ہفتے اور اتوار کو پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ مری، گلیات اور پوٹوہا ریجن میں بارش اور برفباری کا امکان۔ لاہور، سرگودا، فیصل آباد اور دیگر علاقوں میں بھی بارش متوقع۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی ناپنے کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب میں پہلی بار ہر شہر کی کڑی مانیٹرنگ ہوگی۔ مریم نواز ڈیش بورڈ کے ذریعے صوبے بھر کی لائیو مانیٹرنگ خود کریں گی۔ کھلے مین ہولز، تجاوزات اور شہری خطرات اب پنجاب حکومت کی نظر سے اوجھل نہیں رہیں گے۔ مریم نواز اور ورچوئل ٹور کے ذریعے ہر افسر اور اہلکار کی حاضری اور کارکردگی چیک کریں گی۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کی کارکردگی جانچنے کے لیے PI ڈیش بورڈ فعال۔ پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ کے قیام سے آٹا، روٹی اور اشیاء خورونوش کی قیمتیں اب لاپرواہی کا شکار نہیں ہوں گی۔
वफाक में बैठे करप्ट हुक्मरान आवाम के पैसों पर अयाशी कर रहे हैं। IMF ने 5300 अरब रुपए की करप्शन रिपोर्ट की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मेज़बान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मंसूबे का मकसद सयाहत को फ़रोग और मुकामी आबादी को रोज़गार फराहम करना है। कौमी और बैन अल-अक़वामी सयाहों को क़याम की मयारी सहूलियत मुयसर होगी। महदूद वसाइल के बावजूद आवाम पर सरमायाकारी कर रहे हैं। फ्लोरिडा में इस्राएली वज़ीर आज़म से मुलाकात हो सकती है। गज़ा अमन मुआहिदे के अगले मरहले पर बात होगी। ट्रंप यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात जल्द नतीजा खेज होने के लिए भी पुरुमीद। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि रूस मैदान जंग में पेशरफ्त कर रहा है। यूक्रेन को जल्द फैसला करना होगा। यूक्रेन देर करेगा तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल सकता है। मुजवज़ा अमन मुआहिदे के तहत यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी ज़मानतें दी जा सकती हैं। इसराइल के खिलाफ फैसले क्यों सुनाए? अमेरिका ने आलमी फौजदारी अदालत के 2 जजिस पर पाबंदियां लगा दी। दोनों जज अमेरिका में दाखिल हो सकेंगे। नामाली लेन देन और जायदाद की खरीदो फरोख्त की इजाज़त होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ये जजिस इसराइल के खिलाफ जानिबदाराना इक़दामात में बराह रास्त शामिल रहे। अमरीकी फ़ौज की मशरकी बहरुल काहिल एक और कार्रवाई मज़ीद 2 कश्तियों को तबाह कर दिया। 5 अफराद हलाक। अमरीकी सदरन कमांड के मुताबिक ये कश्तियाँ मारूफ नार्को ट्रैफिकिंग रूट्स पर सफ़र कर रही थीं और दहशतगर्द तंजीमों के ज़ेरे इस्तेमाल थीं। अमरीकी फ़ौज की जानिब से 2 सितंबर से जारी कार्रवाइयों में अब तक 104 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रसेल्स समिट में रूसी असास से मुंजमद करने पर गौर। यूरोपीय कमीशन ने रूसी असासों के इस्तेमाल के ऑप्शंस पेश कर दिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि सबको रूस के खिलाफ मुत्तहिद किया जाएगा। तिजारती मुआहदे पर फ्रांस की मुखालफत बरकरार है। यूरोपीय समिट यूक्रेन, इमदाद और तिजारत पर भी फैसले करेगी। रूस की असास से मुंजमद करने पर यूरोप को वार्निंग। रूसी मरकजी बैंक के मुताबिक मुंजमद असासों पर हर्जाने का मुतालबा किया जाएगा। यूरोप ने हमारे मुंजमद असास से इस्तेमाल किए तो उन नुकसानात का हर्जाना लिया जाएगा। भारत का बढ़ता दिफाई बजट खिते में अदम तवाज़ुन का बायस बन गया। भारतीय हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में 20 से 25% तक दिफाई शोबे में नुमाया इजाफे पर गौर शुरू कर दिया। भारत ने हथियारों और दिफाई साजोसामान की खरीदारी भी तेज कर दी। ऑपरेशन सिंदूर 2 को बुनियाद बनाकर दिफाई बजट में इजाफा और नए और जदीद हथियारों की खरीदारी की राह हमवार की जा रही है। भारत का दिफाई बजट 6.81 खरब भारतीय रुपए है, जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97% है। बल्गारिया में हज़ारों अफराद का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। शफाफ इंतखाबात और अदालती इस्लाहात का मुतालबा। दारुल हुकूमत सोफिया समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वज़ीर आज़म ने बदउनवानी के इल्ज़ामात और मुतनाज़ बजट पर दबाव के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। सदर की सियासी जमातों से मुशावरत। नाकामी की सूरत में अबूरी हुकूमत और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात मुतवक्के। दुबई में गरज चमक के साथ शदीद बारिशें और यालाबारी। ग्लोबल विलेज समेत कई पार्क्स बंद। दुबई और अबू धाबी में शदीद मौसम की वार्निंग जारी। दोनों रियासतों में वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ परवाजें मनसूख। सऊदी अरब के इलाके तबूक, हाइल और कसीम में बर्फबारी। दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। हाइल के इलाके में 80 साल बाद बर्फबारी हुई। मौसम मजीद सर्द हो गया। अमरीकी रियासत शिमाली कैरोलिना में प्राइवेट तैयारा गिरकर तबाह। 7 अफराद हलाक। साबिक कार रेसर ग्रेग बफल, उनकी अहलिया और 2 बच्चे भी हलाक होने वालों में शामिल। बिजनेस जेट तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। मकामी हुकाम के मुताबिक तैयारा शदीद मौसम के दौरान फ्लोरिडा के लिए रवाना हुआ था। हादसे के बाद एयरपोर्ट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद।
साल 2025 में पंजाब की तारीख के तबाहकुन सैलाबी रैलों से लाखों अफराद मुतासिर, अरबों रुपए की फसलें तबाह हुई। पंजाब के 27 अजला के 4700 से ज्यादा मुआवजात मुतासिर हुए। सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 131 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब में फंसे 26,37,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 21,17,000 से ज्यादा मवेशी भी रेस्क्यू किए गए। फ्लड सर्वे में 5,86,000 मुतासरा फैमिलीज का डाटा इकट्ठा करके माली इमदाद दी गई।